السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أحمد العبد من قناة دروس عالمية أونلاين. إن شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصر الصف الثالث الثانوي الثانوية العامة دفعة 2025. هناخد النهاردة يونت 8، وزي ما احنا متعودين بنقرأ كلمات، نتعرف على النطق الصحيح، نشرح الجرامر بالتفصيل، نعلق على كل التركات اللي ممكن تقابلنا، نحل على ده كل الأسئلة، ونقول الثابت على الحل. وطبعا بنقول معاني الكلمات الصعبة اللي بتقابلنا عشان برضه نوضح الكلمات الجديدة. يلا بينا نبدأ مع أهم كلمات في lessons 1 and 2. apply apply be charged be charged be in charge of be in charge of disaster disaster candidate candidate colossal colossal curriculum vitae curriculum vitae resume طبعا دي بتساوي دي resume full time full time human being human being human resources HR قسم الموارد البشرية human resources intern intern internship internship measure measure part-time part-time resources resources. ناخد أهم كلمات: achievable achievable act act advanced advanced attractive attractive base base basically basically contact details contact details contact information contact information create create crowd crowd dentists dentists. بعض المهن لما احط لها apostrophe اس بتديني المكان بتاع المهنه زي عياده الاسنان، لكن dentist طبيب اسنان. digital digital economics economics employer employer evaluate evaluate excellence excellence excerpt excerpt fluently fluently lack lack level level marketing marketing point point practice practice professionally professionally profile profile proper proper qualification qualification respected respected self management self management service service skill skill skilled skilled skillful skillful specifically specifically strategy strategy throughout throughout volunteer volunteer wound wound wetlands wetlands. ناخد definitions تعريفات. apply طبعا ده verb فعل الماضي منه بضيف له اي دي مكان الواي، يتقدم بطلب. to make a formal request لما اكون بعمل طلب رسمي usually written عادة هي مكتوب for something such as لشيء ما زي ايه a job وظيفة a place at a university مكان في الجامعة or permission أو إذن to do something إن أكون بعمل شيء ما. be in charge مسؤول يتولى مسؤولية. to be responsible for or have responsibility for لما أبقى مسؤول عن أو عندي مسؤولية تجاه شيء معين. disaster كارثة أو مصيبة a big problem or accident مشكلة كبيرة أو حادثة. candidate مرشح للوظيفة a person who is interested in getting a specific job شخص مهتم بالحصول على وظيفة محددة. colossal جسيم أو هائل يعني very large. curriculum vitae أو resume دي السيرة الذاتية a summary of a person's education ملخص لتعليم الفرد experience خبراته and skills ومهاراته. full time ديت adjective دي الصفة بدوام كامل describes a job بنوصف وظيفة someone does شخص بيقوم بيها
for the whole of the working week على مدار العمل بتاع الأسبوع كله. human being الإنسان، a human أو a person إنسان أو شخص. human resources قسم الموارد البشرية. the department اللي هو القسم أو الديوان that finds people to work and organizes training at a company. القسم اللي طبعا بنجد فيه الناس بيعملوا وبينظموا التدريبات لشركة معينة. in charge مسؤول. being responsible for يكون مسؤول عنه. intern متدرب مهني. a person who is working at a company for a short time شخص بيعمل لدى شركة لوقت قصير. to get work experience عشان يحصل على خبرة في العمل. internship التدريب المهني. when someone works for a company لما شخص يعمل لدى شركة to get work experience عشان يحصل على طبعا خبرة في العمل ده تدريب مهني. measure معيار أو إجراء أو مقياس an action especially an official one. عايز أقول هنا يعني فعل خاصة بيبقى فعل يعني إيه رسمي شوية that is intended to deal with a particular problem. الإجراء ده طبعا بيهدف إن هو يتعامل مع مشكلة خاصة. part time ديت adjective صفة بدوام جزئي أو بعض الوقت describes a job someone only does for some of the working week. طبعا بتوصف وظيفة شخص بيقوم بها لبعض الوقت خلال الأسبوع العمل. ناخد بعد كده تمرينات على أهم كلمات. أول حاجة نمبر 1 نقط represents curriculum vitae. إيه بقى الكلمة اللي تمثل كاختصار يعني كلمة curriculum vitae؟ إيه الحروف؟ طبعا هتبقى CV. طبعا ده جه في الأزهر علمي السنة اللي فاتت. نمبر 2 HR stands for human. طبعا human resources الموارد البشرية. طبعا هنا تمثل كلمة stands for تمثل أو زي ما يكون ملخص ليه. نمبر 3 he is in not of our marketing department. عايز اقول لك هو مسؤول عن قسم التسويق اللي عندنا. يبقى هنا طبعا in charge of مسؤول عنه. لو قلت responsible هيجي وراها for. الريسبونسبل غير مسؤول. responsibility يعني مسؤولية ما ينفعش طبعا. نمبر 4 which of the following do you need to apply for a job. أي من التالي محتاج إنك طبعا إيه يقول لهم إيه تتقدم أو تستخدمهم عشان تعمل تقديم لطلب وظيفة. طبعا أول هوم أدرس عنوان المنزل. خلي بالك بايوجرافي اوتو بايوجرافي خدناه قبل كده في اولى وثانيه ثانوي. بايوجرافي سيره ذاتيه شخص بيكتبها شخص اخر زي مثلا الكاتب محمد حسين هيكل عمل السيره الذاتيه بتاع السادات كتبها له يعني قصه حياته واحداث اللي حصلت في حياته والكلام ده كله. لكن اوتو بايوجرافي الشخص كتبها بنفسه اللي هي بيقولوا عليها مذكراته زي طه حسين في كتاب الايام مثلا. انما هتبقى هنا الحل بتاعنا كريكولم فيتاي اللي هي السيره الذاتيه فيها خبراتك وتعليمك والكلام ده كله. نمبر 5 A job on the website looks very interesting. لكن الوظيفة اللي موجودة على الموقع يبدو ان هي ممتعة. You should not for it. طبعا يجب انك ايه تتقدم ليها. يبقى you should apply for it. تمام. لان كلمة supply يمد بيه. reply يرد او يجيب. imply يلمح او يقتضي شيء ما. Number 6 علي has a or an at a bank. طبعا خلي بالك علي لديه ايه في البنك. And he is learning a lot about the job. هو بيتعلم كتير حاجات كتير يعني عن الوظيفة. طبعا هنا تبقى ايه internship لديه ايه تدريب مهني. واحد يقول لي مصر بس او ان بتيجي قبل الاسم فينفع اقول انترن كمتدرب مهني. ما ينفعش اقول علي هاز. لو قال لي علي از يبقى صح. ممبرشيب عضويه ما فيش حاجه اسمها عضويه في البنك. سكولارشيب منحه دراسيه. نمبر 7 My mother works at a hotel. ماما بتعمل في الفندق. She has to be at home for 4 days a week. هي بتبقى مضطرة تكون في المنزل 4 أيام في الأسبوع. ليه؟ Because I have 2 younger brothers. أنا عندي أخين أصغر مني. إذا هي شغالة بدوام إيه؟ دوام جزئي. يبقى part time. طبعا full time يعني دوام كامل. continually باستمرار. fully بالكامل أو بشكل كامل. Number 8 حسن is a جالنا السؤال أهو at a computer company. حسن يكون إيه في شركة كمبيوتر. He hopes to get a paid job. بيتمنى يحصل على وظيفة مدفوعة الأجر there in the future في المستقبل. ما ينفعش هنا أقول بقى حسن يكون تدريب مهني. internship غلط. هتبقى هنا intern. خلي بالك intern تنفع يتدرب وينفع متدرب مهني. full time دوام كامل. worker عامل. number 9 سارة is the best for the job. سارة أفضل إيه للوظيفة ديت. She has more experience than anyone else. عندها خبرة أكتر من أي شخص آخر. إذا هي أفضل مرشحة للوظيفة. يبقى هنا candidate. تمام. intern احنا قلنا متدرب مهني أو يتدرب. interview يعني مقابلة شخصية. direction اتجاه. number 10 hurricanes اللي هي الأعاصير and tropical storms العواصف اللي هي الاستوائية
are different kinds of natural تعتبر أنواع مختلفة من إيه natural؟ طبعا هنا natural disasters كوارث طبيعية. كمل كده. that threaten man بتهدد الإنسان. طبعا holidays أجازات celebrations احتفالات festivals مهرجانات. Number 11 safety not inside the factory must be taken seriously. طبعا safety إيه؟ عايز أقول لك إجراءات الأمان يعني داخل المصنع يجب أن يتم أخذها بجدية. يبقى هنا safety measures إجراءات الأمان. لأن manners اللي هي الأخلاق chaos اللي هي الفوضى planes طائرات. Number 12 The human what is the most intelligent creature on earth. طبعا human ايه؟ human being الإنسان يبقى letter دي هو يعني أذكى المخلوقات على وجه الأرض. طبعا resource يعني مصدر process عملية measure يقيس. Number 13 I was in a or an danger. أنا كنت في خطر إيه؟ When the snake entered my room. لما الثعبان دخل غرفتي. Through the window من خلال الشباك. Overlooking the garden اللي بيطل على الحديقة. هل أقول هنا colossal يعني كنت في خطر ضخم هائل achievable يمكن إنجازه وتحقيقه advanced متقدم voluntary تطوعي. طبعا هنا colossal letter A تمام خطر إيه يعني كبير جدا. أسئلة بقى على أهم الكلمات. Number 14 You should not your internship on something you really enjoy. يجب انك تعمل ايه في التدريب المهني بتاعك على شيء انت فعلا بتستمتع بيه. يبقى هنا you should base your internship. طبعا يجب ان احنا نؤسس ونبني الايه التدريب المهني بتاعنا على شيء احنا فعلا بنستمتع بيه. make يصنع sit يجلس leave يغادر مش هينفعه. Number 15 And what is an area of land that is partly covered with water. منطقة من الأرض مغطاة جزئيا بالمياه. or is wet أو مبللة most of the time يعني رطبة معظم الوقت. طبعا بنتكلم هنا على إيه؟ wetland هي المستنقعات أو الأرض الرطبة. كلمة finalist يعني نهائي fit يناسب أو يلائم crowd يعني حشد من الناس. Number 16 I had to go to Danua to take off a bad tooth. اضطريت أروح فين؟ عشان أخلع سنة يعني مسوسة زي ما بيقولوا أو تالفة. طبعا هنا رحت فين؟ dentist العيادة بتاعت دكتور الأسنان. department يعني قسم. factor يعني عامل. feedback يعني تغذية راجعة. Number 17 ignorance is one of the that lead to terrorist activities. ignorance اللي هو الجهل أحد إيه الذي يؤدي إلى طبعا الأنشطة الإرهابية. يبقى هنا أكيد أحد العوامل يبقى factors يعني عوامل. طبعا departments أقسام. dentists لعيادة الأسنان. feedbacks تغذية راجعة. Number 18 I have got 3 advanced note qualification at grade A in business studies. أنا حصلت على إيه؟ طبعا 3 advanced level qualifications يبقى 3 مستويات متقدمة at grade A in business studies. ممكن نقول في الصف الأول من إيه؟ الدراسات العاملة التجارية. طبعا كلمة مارك يعني علامة sign يعني لافتة أو ممكن أقول يوقع symbol يعني رمز. Number 19 I was careful to make notes of everything. أنا كنت حريص إن أعمل يعني ملاحظات وأدون ملاحظات لكل شيء. The lecture عايز أقول لك إيه خلال المحاضرة. يبقى هنا throughout the lecture أثناء المحاضرة. طبعا basically يعني بشكل أساسي. professionally بشكل احترافي. fluently يعني بطلاقة. Number 20 I paid a professional designer to design my web page. أنا دفعت فلوس لمصمم محترف لكي يصمم إيه؟ طبعا my web page بروفايل صورة البروفايل بتاع الإيه؟ الصفحة بتاعتي. طبعا waitress اللي هو النادل أو جرسون. candidate طبعا هنا مؤنث. waitress فيه waiter وفيه waitress ديت النادلة أو الجرسونة يعني. candidate اللي هي مرشح. intern يعني متدرب مهني أو يتدرب تدريب مهني. 21 This note of the performance impressed us all. عايز يقول لك ان ايه ان الاداء يعني ده ابهرنا. اذا الاداء ممكن اوصفه ان هو ايه بدل ابهرنا عمل لنا ذهول ودهشه يبقى excellence. تمام. يبقى هنا الكفاءه او التميز بتاع الاداء بتاعه ابهرنا. internship تدريب مهني. excerpt قلنا عليها مقتطفات. calamity مقصود بها مصيبه او كارثه. number 22 These exercises are prepared for average students. التمارين ديت معدة للطلاب المتوسطين. not for the level مش طبعا الطلاب الايه يبقى not for the advanced level مش الطلاب المتقدمين في المستوى.
colossal قلنا جسيم أو هائل. achievable يمكن تحقيقه. trifling دي مقصود بيها اللي هو العبث أو تافه، شيء تافه يعني أو بلا قيمة زي ما بيقولوا. 23 The committee needs to اللجنة تحتاج أن how well the new plan works. اللجنة طبعا محتاجة إن هي إيه؟ يبقى هنا evaluate، عايزة تقيم إلى أي مدى اللي إيه بقى الخطة الجديدة بتعمل بطريقة جيدة يعني. طبعا apply يعني يقوم بتقديم طلب الوظيفة. lift مصعد أو يصعد أو يرفع يعني. lack يعني ينقص. 24 She studied not at university and now she works as an accountant in an international bank. هي درست ايه طبعا في الجامعة، ودلوقتي بتعمل كمحاسبة في البنك الدولي. اذا هي درست ايه؟ هي درست علم الاقتصاد في الجامعة، ودلوقتي بتعمل كايه كمحاسبة في البنك الدولي. طبعا productivity اللي هي الانتاجية، management إدارة، curriculum vitae اللي هي السيرة الذاتية. Number 25 This is our an watch. ديت ساعة ايه؟ فول تايم دوام كامل، بارت تايم دوام جزئي، اتشيفابل يمكن تحقيقه او انجازه، ديجيتال طبعا ديجيتال واتش ساعة رقمية. 26 in a CV يعني في السي في اللي هي السيرة الذاتية. contact نقط and contact information mean the same. طبعا contact details تفاصيل بتاع الاتصال ومعلومات الاتصال ديت mean the same معناهم نفس الشيء. 27 he is no criminal هو لم يعد مجرم. It's clear that he not in self defense. هو لم يعد مجرما يعني واضح ان هو يبقى he acted هو كان بيتصرف كدفاع عن النفس. achieved انجزها. measured قاس او قام باجراء معين. volunteered تطوع. 28 she is not an engineer but she preferred to work in the field of teaching disabled children. عايز يقول هنا هي اساسا مهندسه بس هي بتفضل تعمل في مجال تعليم الطلاب ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه. اذا she is basically an engineer. طبعا throughout في كل انحاء او من خلال. friendly يعني ودود. fluently يعني بطلاقه. number 29 when a goal is not it can be reached لما الهدف يبقى ايه ممكن نوصل له اذا يمكن تحقيقه يبقى هنا achievable. قلنا طبعا كلمة colossal اللي مقصود بيها يعني ضخم أو هائل أو جسيم. advanced متقدم. trifling يعني تافه بلا قيمة. number 30 the team really not a talented playmaker. الفريق فعلا هو كده عايز ايه ممكن عاوز صانع ألعاب ايه يعني ماهر. do you think عمار can do well in this position؟ هتعتقد ان عمار ممكن يعني يأدي أداء كويس في المكان ده؟ يبقى إذن هو بينقصه يبقى هنا lacks a talented ينقصه صانع ألعاب ماهر أو موهوب. evaluates يقيم. applies يتقدم لطلب وظيفة. participates يشارك. number 31 self not is a good quality in a job candidate. طبعا اسمها سيلف ايه؟ سيلف مانجمنت الإدارة الذاتية صفة كويسة في المترشح للوظيفة. productivity قلنا معناها ايه؟ إنتاجية. economics اللي هو علم الاقتصاد. curriculum vitae سيرة ذاتية. 32 all businesses كل العمليات التجارية now pay too much care to digital يعني بتولي اهتمام كبير جدا to digital ايه؟ طبعا digital marketing اللي هو التسويق الرقمي. طبعا process عملية. calamity اللي هي مصيبة أو كارثة. won't يريد. 33 a kind gentleman not to help the child cross the road. يقول لك الراجل الطيب الجنتلمان الطيب ده يعني ساعد الطفل يعبر الشارع. يبقى هنا volunteered هو تطوع ما خدش اجر يعني. لان الاكت يعني نقصه. participated شارك. measured قاس. 34 I am a manager to a big staff. عايز اقول لك انا مدير لطاقم عمل كبير. so I have to behave فبالتالي يجب ان انا اتصرف ايه؟ يبقى هنا professionally باحترافيه. throughout في كل انحاء. basically اساسا. fluently بطلاقه. 35 we need a new node for combating pollution. احنا محتاجين ايه جديد عشان طبعا نتغلب على التلوث. طبعا احنا محتاجين a new marketing تسويق. details تفاصيل. strategy طبعا طريقة واسلوب وخطة. won't يريد مش هتنفع طبعا. وطبعا كلمة combating pollution مقصود بها مكافحة اللي هي التلوث. number 36 those who not in public service
are positive citizens. عايز اقول لي هنا اللي الناس يعني اللي بيعملوا في الخدمات العامة يعتبروا ايه؟ مواطنين ايجابيون، اذا هم بيشاركوا يبقى participate. تمام. طبعا trace، كلمة trace مقصود بها يتتبع او يرسم، measure يقيس او يقوم باجراء معين، value قيمة. 37 a or an نقط is an action، ده فعل بنعمله especially an official one، يعني خاصة أو بصورة يعني خاصة، بيبقى شيء رسمي يعني. that is intended to deal with a particular problem، يعني بينوي إنه يتعامل أو يهدف إلى التعامل مع مشكلة خاصة أو على وجه خاص. إذا هنا الإجراء يبقى هنا measure يقوم بإجراء معين. human resource بناء عليها الموارد البشرية. curriculum vitae سيرة ذاتية. internship اللي هي التدريب المهني. 38 an odd job is one someone only does for some of the working week. الوظيفة اللي الشخص بيقوم بها يعني فقط، طبعا ايه، في بعض ايام الاسبوع، الايام العمل بتاع الاسبوع يعني. اذا مش كل ايام الاسبوع يبقى part time، وظيفة بدوام جزئي. ان trifling قلنا شيء تافه. colossal جسيم او هائل. full time دوام كامل. 39 then one department finds people to work and organizes training at a company. اللي طبعا هنا بيجد الناس للعمل وبينظم التدريب في الشركة، طبعا ده مين؟ human resources بتوع قسم الموارد البشرية. طبعا calamity كارثة أو مصيبة. curriculum vitae سيرة ذاتية. internship تدريب مهني. number 40 a or an not is a person who is interested in getting a specific job. شخص مهتم بالحصول على وظيفة معينة، يبقى الشخص ده ايه؟ candidate مرشح للوظيفة دي. قلنا human resource يعني مورد من الموارد البشرية. human being الإنسان. intern يعني متدرب تدريب مهني. number 41 or an is a person who is working at a company for a short time to get work experience. شخص بيعمل لدى شركة لوقت قصير عشان يكتسب ايه؟ to get work experience خبرة عمل. إذا ده متدرب تدريب مهني، يبقى هنا intern. تمام. number 42 or an is a big problem or accident. هي مشكلة كبيرة أو حادثة كبيرة، يبقى هنا كارثة اللي هي disaster. تمام. 43 a or an is a summary of a person's education experience and skills. ملخص لتعليم الفرد، خبرته، مهاراته، يبقى هنا curriculum vitae سيرة ذاتية. 44 something that is not is very large كبيرة جدا، ضخمة هائلة جسيمة، يبقى ايه؟ colossal، يبقى letter B. 45 a or an not is when someone works for a company to get work experience. شخص بيعمل لدى شركة عشان يحصل على خبرة عمل. احنا قلنا عليها من شوية اللي هي ايه؟ خلي بالك ده انا مش هقول انترن بس بقى، ده هنا انترنشيب. التدريب المهني بيكون لما شخص بيعمل لدى شركة عشان يحصل على خبرة عمل. 46 an odd job is one someone does for the whole of the working week. الوظيفة ديت شخص بيقوم بيها لطول أيام العمل بتاع الأسبوع، يبقى full time job. 47 or and means a person معناها شخص اللي هو إيه؟ a human being الإنسان أو الشخص. 48 to not means to be responsible or have responsibility، معناها أكون مسؤول أو عندي مسؤولية، يبقى هنا to be in charge of، يبقى letter B be in charge. ناخد بعد كده vocabulary study، دراسة كل ما يتعلق بالكلمات. أول حاجة متلازمات لفظية verbal collocations، يعني فعل بيجي مع اسم أو مع صفة أو تعبير معين بيديني معنى معين، يتغير معنى الفعل بتغير الكلام اللي بيجي معاه. accept the challenge يقبل التحدي. build أو create ويب سايت ينشئ موقع إلكتروني. design ويب سايت يصمم موقع إلكتروني. develop a social media strategy يطور استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي. find employment يجد عمل. do an internship يقضي فترة تدريب مهني. give feedback on يقدم بعض الملاحظات عنه. give presentations يقوم بعروض تقديمية. give talks يلقي خطب. go bird watching يشاهد الطيور. go wrong يتعطل. make achievable plans يضع خطط من الممكن إنجازها وتحقيقها. make a choice يختار. make links between يربط بين.
make videos يسجل فيديو. كلمة make تغير معناها حسب اللي بيجي معاها. play the violin يعزف على الكمان. set goals يحدد أهداف. take photographs يلتقط صور. work part time يعمل بدوام جزئي. ناخد ميني تيست على collocations. number 1 I am able to build websites perfectly. أنا قادر إن أنا أبني مواقع، أكون بعمل مواقع يعني بصورة إيه؟ يعني بكفاءة. build here is similar in meaning to. كلمة build بتساوي إيه؟ طبعا create. تمام، يخلق أو يعمل. number 2 I'm going to an internship at a nearby factory during the school holidays. I am going to إيه؟ طبعا to do an internship أكون بعمل تدريب مهني. number 3 I'm sure you have the ability to know the correct choice. أنا متأكد إنك عندك القدرة إيه؟ طبعا to make إنك تقوم بإيه؟ عمل الاختيار المناسب. number 4 they bird watching near the lake. طبعا اسمها إيه؟ they went bird watching ذهبوا لمشاهدة الطيور. number 5 she has employment in a supermarket. طبعا she has found هي وجدت توظيف أو وظيفة معينة في السوبر ماركت. number 6 I was very nervous. كنت متعصب جدا when I my first talk. طبعا كنت متوتر قوي لما ايه when I gave my first talk لما ألقيت أول كلمة ليا. number 7 as a university student كطالب جامعي you can only part time. ممكن تشتغل دوام جزئي، يبقى هنا you can work only part time. number 8 the task seems impossible. المهمة يبدو عليها مستحيلة but I the challenge. لكني ايه I accept the challenge. أنا قبلت التحدي. number 9 my PC stopped because الكمبيوتر المنزلي بتاعي توقف ليه؟ because something not wrong with the power supply. لأن هنا في إيه؟ شيء يعني حدث خطأ في الكابل بتاع الباور، يبقى هنا went wrong. تمام. number 10 the goals not for this child doesn't suit his abilities. الأهداف اللي بتاع الطفل ديت لا تناسب قدراته، يبقى هنا the goals set يعني الأهداف التي تم وضعها. أصل الجملة إيه؟ the goals which are set التي تم وضعها مبني مجهول، بس احنا حذفنا which وحذفنا are وجبنا الفعل فقط في الماضي. تمام، يبقى هنا set. ناخد بعد كده السينونيمز المترادفات. ممكن نقول the synonym of the word it can be replaced by. ممكن استبدلها ب be in charge of مسؤول عن بتساوي be responsible أو have responsibility for. be charged with متهم ب، كلمة اتغيرت خالص be charged with يعني be accused of. disaster كارثة أو مصيبة calamity catastrophe. colossal جسيم أو هائل بتساوي very large massive gigantic. human being إنسان أو كائن بشري بتساوي man أو person. CV اللي هي curriculum vitae سيرة ذاتية بتساوي resume. الأنتونيمز المتضادات أو الأوبوزيتس be charged متهم، عكسها بقى هنا be innocent بريء. be charged مشحون be empty أو be dead فارغ، بطارية مثلا فارغة. be charged مكلف أو مدفوع، عكسها be free أو be free of charge متفرغ أو مجاني. colossal جسيم أو هائل، عكسها tiny minute أو little. ما اقولش minute بقى اللي هي دقيقة، لا هنا minute عشان يبقى معناها ضئيل الحجم، أو little. ناخد بعد كده mini test number 2. أول جملة عندي number 1 the statue of Ramses II تمثال رمسيس الثاني is colossal. colossal is opposite in meaning to. احنا قلنا colossal معناها اللي هو ضخم او هائل، يبقى هي عكس ايه؟ عكس كلمة tiny. tiny يعني ايه؟ احنا قلنا tiny يعني صغير الحجم او دقيق، يبقى هنا tiny letter D. طبعا tidy مرتب، huge ضخم، big كبير. number 2 he was charged with disturbing the authorities. هو متهم بإزعاج السلطات. The word charged in the sentence is a synonym of. كلمة charged هنا تعتبر مرادفة لإيه؟ كده معناها متهم، يبقى هنا accused يبقى letter B. تمام، لأن innocent بريء، filled ملأ، find كلمة find لوحدها كفعل معناها يغرم، بيدفعه غرامة يعني، يبقى find غرامة. number 3 I want to know who is in charge here in this sentence. in charge can be replaced by. عايز اقول لك ممكن استبدل in charge بايه؟ هو عايز يقول لك انا عايز اعرف مين المسؤول هنا، يبقى هنا responsible يبقى letter دي. لان كلمه colossal معناها ضخم او هائل، find غرامه، full ممتلئ. number 4 buying all these toys is a colossal waste of money.
شراء كل هذه الألعاب يعتبر إيه؟ يعني إهدار كبير جدا للمال. The adjective colossal here gives the same meaning as. هنا طبعا كلمة colossal تدي نفس المعنى بتاع إيه؟ طبعا هنا very large يعني إيه؟ يعني كبير جدا. لأن minute يعني صغير جدا. tiny نفس الكلام صغير جدا. average معدل أو متوسط. Number 5. Human being is to not as calamity is to disaster. خلي بالك احنا قلنا قبل كده الناس اللي متابعينا من زمان قلنا لما يجيب لك as قبلها كلمتين وبعدها كلمتين دي بيقولوا صيغه اسمها صيغه الانالوجي يعني صيغه القياس. يعني عايز يعمل قياس بين الكلمتين دول علاقتهم ايه وبين الكلمتين دول. يعني ايه برضو نوضح اكتر من كده. علاقه الكلمتين دول ببعض زي علاقه الكلمتين دول ببعض. كلمه calamity وكلمه disaster الاثنين معناهم مصائب او كوارث. يبقى هنا في علاقه ترادف. يبقى انا عاوز الكلمتين اللي قبلهم برضه فيهم علاقه ترادف. يبقى human being هتساوي ايه كده. لا الامور بقت واضحه جدا. يبقى هنا نجيب تساوي كلمه person يبقى شخص. تمام. يبقى ده اسمها صيغه الايه الانالوجي. ناخد بعد كده expressions and idioms تعبيرات ومصطلحات. a waste of time مضيعه للوقت. advanced level مستوى متقدم. business studies دراسات الأعمال. by post بالبريد. colossal calamities كوارث جسيمة. customer service خدمة العملاء. except for فيما عدا. fire brigade قسم المطافئ. from down to من وصولا إلى. good fit for ملائم لي. high school مدرسة ثانوية. in a certain way بطريقة محددة. interests and hobbies اهتمامات وهوايات. The Egyptian public الجمهور المصري. All people's home دار مسنين. Or rather أو بالأحرى popular with مشهور لدى. Proper measures معايير مناسبة. Social media posts منشورات وسائل التواصل. Sure about متأكد من. Work experience خبرة العمل. ناخد بعد كده synonyms expressions تعبيرات مترادفة. Digital marketing بتساوي online marketing التسويق الرقمي. have responsibility for بتساوي be responsible for بتساوي be in charge of مسؤول عنه. in contact with بتساوي have regular communication with على التواصل معه. take on difficult tasks أو بتساوي agree to do difficult tasks يعني يقوم بالمهام الصعبة. يبقى take on بيشرع في عمل الشيء. الفيرب بلس prepositions فعل مع حرف الجر. apply for يتقدم بطلب لي. carry out ينفذ أو يقوم به. come up يظهر أو يحدث. hear of يعرف أو يسمع عنه. participate in يشارك فيه. take on يقبل. work as يعمل ك. نحل من test number 3 أول جملة. our team are not to win the competition. They are determined to come first. هم مصممين إن هم يطلعوا الأول. خلي ده جاي في الدور الثاني 2023. يبقى هم إيه؟ يبقى هم بدأوا يشرعهم في الإيه؟ في التحدي. يبقى taking on a challenge. تمام. يبقى هنا الفريق بتاعنا بدأ التحدي إن هو يفوز بالإيه؟ بالمسابقة. number 2. I like meeting and talking to people. بحب ايه اقابل وايه واتكلم مع الناس. So the job of a tour guide is عشان كده وظيفة المرشد السياحي is a good for me. يبقى هنا a good fit for me مناسبة وملائمة ليا. لأن wetland أرض رطبة. finalist نهائي. crowd حشد وزحمة يعني من الناس. number 3. when someone نقط a task he agrees to do it. لما طبعا شخص بيبدأ في عمل مهمة معينة يبقى هو وافق عليها. احنا قلنا من شوية ايه takes on يبدأ في مهمة أو يشرع في مهمة. number 4. when you have regular communication with someone يبقى عندك اتصال منتظم مع شخص ما. you are them يبقى هنا you are in contact them in contact with them يبقى انت دلوقتي ايه على تواصل معهم. number 5. I'd like very much to participate the public service workshop. انا عاوز يعني عندي رغبه كبيره جدا ان انا اشارك في طبعا ايه في ورشه العمل الخاصه بالخدمه العامه. يبقى هنا participate in يبقى letter A. number 6. I go to school in my car not my father's car. انا بروح المدرسه بسيارتي. معنى كده my father's car or rather او بالاحرى بسياره بابا. تمام. number 7. He succeeded in carrying the task before the deadline. هو نجح في carrying out اللي هو إنجاز المهمة وتنفيذ المهمة قبل الميعاد النهائي اللي هو deadline. number 8. from the city center من وسط المدينة not the ring road the bus stopped 7 times.
يبقى من وسط المدينة لحد الطريق الدائري الأتوبيس وقف 7 مرات. يبقى هنا from down to، تمام، يبقى letter B. تمام. من وسط المدينة حتى أو نزولا إلى إيه؟ أو وصولا إلى الطريق الدائري اللي هو رينج رود. نمبر 9. Not marketing means selling goods and services online. يبقى هنا ديجيتال ماركتنج اللي هو التسويق الرقمي، معنى بيع البضائع والخدمات اونلاين. طبعا تراديشنال تقليدي، بارتنر شريك، اوفلاين يعني غير متصل بالانترنت. نمبر 10. when we say that something has come up، لما نقول ان شيء has come up we mean come up يعني ايه؟ يعني بيحدث. we mean it has suddenly، يبقى هو ايه؟ يبقى it has suddenly occurred، يبقى هو حدث فجأة. تمام. ناخد بعد كده clear the confusion. لاحظ الفرق بين الكلمات. ايه الفرق بين كلمة be in charge و be charged؟ طبعا be in charge يعني مسؤول عن، ديت بدون مفعول بعدها، اللي هي بتساوي responsible يعني عنده مسؤولية. بقول لك I want to know who is in charge in this office، انا عاوز اعرف مين المسؤول عن المكتب ده. لكن be in charge of مسؤول عن هنا بس بيجي وراها مفعول تمام بعدها. يبقى الاولانية بدون مفعول in charge بس، لكن الثانية بيجي وراها مفعول لان جايب لك of. I want to know who is in charge of this office. يبقى هنا انا عاوز اعرف مين مسؤول عن المكتب ده. انما اللي فاتت مين المسؤول في المكتب، انما مين المسؤول عن المكتب اللي هو المفعول. be charged with، هنا الكلمه اتغيرت خالص بقت متهم بيه، لان ما جابش هنا ايه be in charge، قال charged على طول من غير in. the terrorist الارهابي was charged with يعني متهم بيه deliberate murder القتل العمد. كلمة بي تشارجد لوحدها ده بقى الموبايل نقول ايه مشحون. ماي موبايل از تشارجد، هنا مبني المجهول، الموبايل بتاعي تم شحنه. كلمة هيومن بينج هيومن ريسورسز. هيومن بينج اللي هو الانسان شخص يعني بشر، يعني هيومن بينجز اللي هم الايه البشر يعني الايه الناس يعني. I respect all human beings، انا بحترم كل الناس كل البشر. اما هيومن ريسورسز الاتش ار اللي هو قسم الموارد البشريه. طبعا ده قسم في الشركه، احنا قلنا مسؤول عن في الشركه مسؤول عن ايه؟ فاكرين؟ تدريب، توظيف، مساعده العاملين. لما اقول مثلا my uncle is the head of the human resources in this company، يعني عمي على قمه او رئيس للموارد القسم الموارد البشريه في الشركه دي. خلي بالك human resources بيقول لك هنا برضو يتبعها فعل جمع، لكن الفعل المفرد صحيح برضو ممكن استخدمه في الايه؟ في اللغه البريطانيه، يعني كده وكده ينفع اتنين صح، مفرد او جمع. human resources are ده في البريتش والامريكان مع بعض. human resources is في البريتش بس، يبقى الامريكان ما بيقولوش is بيقولوا ايه ار على طول، والبريطانيين برضو ممكن يقولوا ار او يقولوا is، والاثنين صح. ايه الفرق بين كلمه اب وابلكيشن؟ ابلكيشن بمعنى تطبيق حاسوبي، تطبيق زي على الموبايل مثلا، باختصارها اب. لما اقول جوجل ستور is full of applications، متجر جوجل مليان بالتطبيقات. جوجل ستور is full of apps، الاثنين صح. اما ابلكيشن بمعنى تاني اللي هو التطبيق العملي، بنفذ شيء يعني التنفيذ نفسه. The application of the theory in real life او in real life is impossible، تطبيق النظريه ديت في الحياه الحقيقيه مستحيل. فبالتالي في الحاله ديت ما ينفعش اقول ايه؟ ما ينفعش اقول the app of the theory. ليه؟ لان اب هنا معناها تطبيق الموبايل، انا عاوز اقول التطبيق العملي نفسه، فما ينفعش اختصر. application ده طلب الالتحاق بوظيفه او عضويه معينه. sorry but your application was rejected، قول له اسف طلب الالتحاق بتاعك ايه؟ تم رفضه. applicant وcandidate. applicant مقصود بها متقدم بطلب لوظيفه معينه، عضويه نادي، مؤسسه مثلا دراسيه. لكن candidate for مرشح من بين المتقدمين، يعني ممكن يكون مميز عنده كورسات عنده خبره وكده عشان يحصل على الوظيفه العضويه دي. مثلا there are only 3 candidates out of 50 applicants for the job، شو تبقى في 3 مرشحين من 50 طلب اتقدموا للوظيفه. الفرق بين جريد وكلمه رانك. كلمه جريد صف دراسي، حتى الملخصات بتاعت الكتب الخارجيه لما تنزل لك ايه جريد 1 جريد 2، يعني الصف الدراسي الاول الثاني وهكذا. My son is in grade 2، ابني في سنه ثانيه. ممكن كلمه جريد يبقى التقدير او درجه الامتحان او الشهاده، لما اقول your grades are very good I'm proud of you، درجاتك تقديراتك كويسه جدا انا فخور بيك. كلمه رانك رتبه او مكانه اجتماعيه. My father held the rank of a colonel in the army. خلي بالكوا لو انا هنطقها بالامريكان هقولها كلمه ثانيه خالص، كيرنل، كأن فيها يو ار كمان يعني كيرنل،
لكن بالبريتش اقول ايه كولونيل. عايز اقول هنا ان بابا يعني بيحتل رتبه بيقول عليها زي ايه العقيد يعني. الكولونيل ده اللي هو العقيد. degree certificate. degree درجه الحراره لما اقول the temperature dropped to 7 degrees Celsius. عايز اقول هنا درجه الحراره يعني نزلت 7 درجات مئويه. ممكن كلمه degree يكون برضو معناها قياس الزاويه لما اقول draw an angle of 45 degrees يعني ارسم زاويه قياسها كام 45 درجه. أما كلمة degree ممكن يكون مستوى. This film has a high degree of violence. الفيلم ده فيه مستوى عالي من العنف. كمان ممكن يكون معناها مؤهل دراسي أو جامعي لما أقول he has a degree in law. لديه مؤهل دراسي في إيه؟ في القانون from Cairo University من جامعة القاهرة. certificate بقى دي وثيقة رسمية أو الشهادة. الشهادة نفسها مش الدرجة بقى. This is my birth certificate دي شهادة الميلاد بتاعتي. لما اقول degree certificate ديت شهاده المؤهل الدراسي اللي فيها الدرجات. لما اقول there is a copy of my degree certificate in my CV. في نسخه من شهاده المؤهل الدراسي بتاعتي في السي في اللي انا قدمتها مثلا. ناخد بعد كده ميني تيست نمبر 4 clear the confusion. نمبر 1 I sent my as an email attachment. انا ارسلت ايه كمرفق في الايميل. يبقى اكيد طلب الالتحاق بالوظيفه اللي هو application. تمام مش ينفع اختصرها واقولها هنا بقى. نمبر 2 This note is free on Google Store. هقول لك ان ايه بقى يعتبر مجاني على على متجر جوجل. طبعا اكيد التطبيق يبقى اب وابلكيشن الاثنين صح. تمام. نمبر 3 The manager is abroad on business. المدير في الخارج يعني خارج البلاد يعني في مهمة عمل. So currently I am. لذلك حاليا انا ايه I am in charge. طب ليه ما قلتش in charge of؟ لان ما فيش مفعول. in charge ما تجيش ورا مفعول. نمبر 4 The manager is abroad. نفس الجملة المدير خارج البلاد on business في مهمة عمل. So currently I am. هنا المرة دي جاب لي the company مفعول يبقى in charge of the company. Number 5 He is the bank robbery. هو يعتبر ايه؟ طبعا هو كده يعني مش هقول مسؤول عن سرقة البنك ده متهم كده. يبقى he is charged with the bank robbery. تمام. Number 6 You are very clever. انت ماهر جدا. رودينا انت ماهرة جدا يا رودينا. Your not are excellent. ايه اللي ممتاز عندك؟ يبقى الدرجات بتاعتك يبقى هنا your grades. تمام. Number 7 If you are married. لو انت متزوج include your marriage in your file. يبقى هنا لازما الايه الملف بتاعك يكون فيه يبقى هنا marriage certificate شهادة الزواج. تمام. Number 8 The weather forecast says the temperature is going to be 43 tomorrow. اخبار الطقس بتقول ان درجه الحراره هتبقى 43 درجه مئويه. يبقى هنا ايه؟ يبقى degrees. يبقى هنا غدا. تمام.